श्री दरबार साहब तो गुरुद्वारा सारागढ़ी तक एक मार्च निकलिया है। मार्च 125वीं जो शताब्दी है साके नूं हो चुके ने, सारागढ़ी साके नूं उस नूं समर्पित ये दरबार साहब तो लैके गुरुद्वारा श्री सारागढ़ी साहब तक मार्च पहुंचा ते इस मार्च दे विच शामिल होए ने SGPC दे वफद ते होर कई सिख जथेबंदियां। ते एक पासे मैं अपनी तस्वीरां साझियां करदे हां कि जिथे कि निहंग सिंह भी नज़र आ रहे ने, गतके दे जौहर विखांदे होए इत्थे तक पहुंचे ने और नाल दी नाल स्कूली बच्चों का जो बैंड है वह भी इत्थे पहुंचा ते एक वक्रे तरीके की कह दिए तां वड्डी गिणती दे विच सिख समाज ते होर उगे आगू इत्थे पहुंचे ने। ते दस दिए कि फिलहाल गुरुद्वारा साहब दे विच अरदास बेनती या पाठ चल रहा है ते जो NCC दे मेन आए ने उन्हां नाल गलबात करांगे। सर ये जो सारागढ़ी दा मार्च निकले इस विच शामिल होए की कहना चाहुंदे? सर सब तो पहला तो दसना चाहांगे कि 125वीं सारागढ़ी जी कमैमोरेशन जी मनाने जा रहे सी और सुभाग्य है कि असी पहलों भी 120 साल 121 साल 122 साल मना चुके हैं, जिहदे विच ब्रिटिश आर्मी का डेलीगेशन जी रॉयल मिलिटरी अकैडमी सी जिहदे विच सारागढ़ी के वो 21 सिंह जिन्हों ने उन्होंने नौकरी करते सन उस समय दे विच ते वो इत्थे ब्रिटिश आर्मी मेजर जनरल वड्डे रैंक के अफसर इत्थे आ चुके ने ते हर बारी आके श्रद्धांजलि दिंदे हैं। ते इस बार भी वो 15 के करीब डेलीगेशन आ रहा सी ते वो महाराणी दे करके तुहानूं पता ही है कुछ मिस हैपनिंग हो गई है ते उहदे करके डेलीगेशन रुक गया है। लेकिन उस तो बाद जी कमैमोरेशन है सारागढ़ी की इहदे विच NCC के बच्चे स्कूलों के बच्चे और साडे गतके वाली टीमां ने पार्टिसिपेट किया है ते असीं उन्हां सिखां नूं श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्हां ने अपनी शहादत उस वक्त जिस वक्त वो उस मैदान छड़ के जा भी सकते सन जो सामने एक 10 लाख की फौज होवे ते 21 जने सामने हैं, लेकिन उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी की सपोर्ट लैके उस मैदान के विच अपना बलिदान दिता ते वो युद्ध लड़िया भी सी ते हथों हथी लड़ाई होने के बावजूद 200-250 के करीब उन्होंने कबायलियां नूं उन्होंने खत्म किया ते एक मिसाल कायम की जिहदे विच सिख इतिहास अज भी जाने जाता है। सो मैं अपने सहयोगी नूं कहूंगा एक बार मैडल दिखाया जाए ਜਿਹੜਾ कि सारागढ़ी दी याद दे विच एक वखरा जो दस्तार वेख रहे हो, ये दस्तार उही दस्तार है। एक फिल्मांकन भी की गई सी इस सारागढ़ी दे इतिहास नूं केसरी फिल्म दे विच भी सारा दिखाया गया सी। 10 लाख फौज दे नाल ਸਿੰਘਾਂ ने मुकाबला किया सी ते तां करके और दस दिए कि गुरुद्वारा सारागढ़ी दी तस्वीरां तुहानूं दिखा दी। एक बार अपने सहयोगी नूं कहांगा कि गुरुद्वारा सारागढ़ी साहब जो कि एक नाल बिल्कुल एक वड्डी सराह भी बनी हुई है, उस दे नाल एक सारागढ़ी गुरुद्वारा साहब है जो कि उन्हां दी याद दे विच बनिया जिन्हां ने 10 लाख फौज का टाकरा किया 21 ਸਿੰਘਾਂ ने। सो बहुत माण वाली गल है, ताइयों इस तरीके दे नाल अज एक स्मारक कढ़िया गया। सारागढ़ी गुरुद्वारा साहब विखे SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी भी पहुंचे ने और गल कर लेने आ क्योंकि 125वीं जो शताब्दी मनाई जा रही है SGPC के वालों उसके लिए गल करने तो रमदास जी ने रोकया। सो इस मौके इंद्रबीर निज्जर पहुंचे हुए ने, उन्होंने गल करने की कोशिश करते हैं। सो इस गुरुद्वारा साहब दे विच काफ़ी वड्डियां शहादतां नूं याद करते हुए इन्हां ਸਿੰਘਾਂ दी याद दे विच गुरुद्वारा साहब बनया हरमंदर साहब दे बिल्कुल नेड़े एक प्लाजा दे कोल सारागढ़ी सराह भी इस याद दे विच बनी हुई है जो यात्रु दूरों दूर आउंदे ने इत्थे रहण दे लई। सो किते ना किते इस गुरुद्वारे दा जो इतिहास है सो सब नूं दस्सण दे लई एक जो 125वीं शताब्दी SGPC दे वल्लों एक मार्च कढ़िया गया उस मौके मनाई जा रही है। इत्थे काफ़ी जो भारती फौज के मुखी ते बाकी होर डेलीगेशन पहुंचे हुए ने इत्थे और एक परेड भी दी गई है। निज्जर साहब बारह सितंबर 1897 एक बहुत इतिहास रचा गया सीगा। एक जो समाणा रिज ते जड़ा एक कच्ची कड़ी सीगी जिन्होंने सारागढ़ी कहते सीगे
ਉਹ ਫੋਰਟ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫੋਰਟ ਲੌਕਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਗਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮਾਣਾ ਰੇਂਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜੀ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਭੇਜੀ ਲੌਕਹਾਰਟ ਫੋਰਟ ਵੱਲ, ਤੇ ਤੀਜੀ 10,000 ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ 21 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਅਨਇਕੁਅਲ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲੜਦੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ 100 ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਨ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬੁਲਟ ਲੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਿਊਟੀਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੈਨੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 7 ਲੜਾਈਆਂ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਬਰੇਵਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰੇਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਬਰੇਵਰੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਦਰਪੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਮਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੋ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਤੋਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਰਤ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਵਾ ਮਕਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਲੇ ਜੱਗਾਂ ਜੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਪਿਰਤ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਿਰਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਾਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਸਾਨੀ ਸਾਕਾ ਆ। 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 10,000 ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਰੇਗੰਢ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂ ਵੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪਿਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਲਸਫਾ। ਜੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਿਯਮ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਫੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਅਲਾਉਡ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਤਾ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 12 ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਆ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ 9 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਮਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਈ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿਛੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।